we are coming to the presence of the Lord to worship Him, to make Him say that, I love this fellow, I love this lady, I love this woman, I love this man, because he's my faithful servant. I always mention this in most of my messages, my sermons, that this is what I want to hear from my Lord when I meet Him face to face. Good and faithful servant, enter into your master's joy. നല്ലവനും വിശ്വസ്തനുമായ ദാസനെ നിന്റെ യജമാനൻ്റെ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിച്ചു കൊള്ളുക എന്ന വാക്യം കേൾക്കാനാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും താല്പര്യപ്പെടുന്നത്. വി ആർ ഗോയിങ് വെരി ഫാസ്റ്റ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് തോട്ട്. എക്സഡസ് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം 20-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 18-19 വാക്യങ്ങൾ. എക്സഡസ്, if you can show that in the screen, that will be great. Exodus chapter 20 verses 18 and 19. And all the people were watching and hearing the thunder and the lightning flashes and the sound of the trumpet and the mountain smoking. And when the people saw it all, they trembled and stood at distance. Then they said to Moses, speak to us yourself and we will listen, but do not have God speak to us or we will die. This is a serious problem with most of us. We don't want God to speak to us and we don't want to hear. What we want is somebody speak on behalf of God. There is no intermediary. യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ ജനനത്തോടുകൂടെ എല്ലാ മധ്യസ്ഥന്മാരെയും കർത്താവ് അങ്ങ് മാറ്റി. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഇന്നത്തെ പല സഭകളിൽ, സാമുദായിക സഭകളിലൊക്കെ ഈ മധ്യസ്ഥന്മാരെ നാം കാണുമ്പോൾ, ലോർഡ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ് ഈസ്, you can come to the throne of grace, humble yourself, pardon, ask for pardon, and you are saved. And you got what you want. കർത്താവൻ ദാസനെ അല്പസമയം മുമ്പേ നമ്മോട് ഓർമ്മിപ്പിച്ചല്ലോ, ദൈവസന്നിധിയിൽ വരുമ്പോൾ there is hope. We may not see what's the thing which we want it right now, but one thing we can sure that I have a hope. എനിക്കൊരു പ്രത്യാശയുണ്ട്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. സങ്കീർത്തനക്കാരൻ 100-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, The Lord is good, His mercy endures forever. യഹോവ നല്ലവനല്ലോ, അവൻ്റെ ദയ എന്നേക്കുമുള്ളത്. അവൻ്റെ വിശ്വസ്തത തലമുറയോളം, generations after generations, it is there. It's an enduring mercy. It's an enduring faithfulness. I was mentioning this in several meetings. In our cell meetings, I was telling this. The Holy Spirit was inspiring me to cogitate on Genesis chapter 17 and verse 1. What is that? അബ്രഹാമേ, നീ എൻ്റെ മുൻപാകെ നടന്ന് നിഷ്കളങ്കനായിരിക്കുക. വാക്ക് ബിഫോർ മീ ബ്ലെയിംലെസ്ലി. Can we do that? If we walk blamelessly, like Brother C.T. Verghese mentioned, we can worship the Lord in truth and spirit. How many of you believe that? കരങ്ങളെടുത്ത് സ്തോത്രം ചെയ്താട്ടെ. ഹല്ലേലൂയ. എനിക്ക് വേണ്ടിയല്ല, just for the sake, just to please our God. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തിന് മഹത്വം. 16-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്, ഞാൻ യഹോവയെ എപ്പോഴും എൻ്റെ മുമ്പിൽ വെച്ചിരിക്കുന്നു. അല്ലേ? അവൻ എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്തുള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുലുങ്ങിപ്പോകയില്ല. People said, speak to us by yourself. We don't want God to speak, because by the entrance of God into their midst, they were trembling. Hallelujah. അവൻ വലിയവനായ ദൈവമാണ്, അവൻ ദഹിപ്പിക്കുന്ന അഗ്നിയാണ്. ഇതൊക്കെ നമ്മളെ ഭയപ്പെടുത്തുവാൻ പറയുന്നതല്ല, പിന്നെയോ to give reverence to the Lord. ഈ ദൈവമാണ് എൻ്റെ ദൈവം. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ഈ ദൈവത്തെയാണ് ഞാൻ സേവിക്കുന്നത്. അല്ലെ, നിന്നെ ഭയപ്പെടുത്താൻ വരുന്നൊരു ദൈവമല്ല, നിന്നെ കടിച്ചു കീറുന്ന ദൈവമല്ല, നിന്നെ വിഴുങ്ങിക്കളയുന്ന ദൈവമല്ല, പിന്നെയോ എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ ഒരു ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. വാട്ട് എ ലവിങ് ഗോഡ്. നമ്മൾ നമ്മുടെ ശത്രുക്കളൊക്കെ ഉപദ്രവിക്കും, കർത്താവേ നീ അവനെ ഇടിച്ചു കളയാൻ, അവനെ നശിപ്പിച്ചു കളയാൻ. ദാവീദ് പോലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. That time we want that God to be a ferocious God, a God who will show anger to your enemy. നമ്മുടെ കാര്യം വരുമ്പം ദൈവം വളരെ ശാന്തനായിരിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. That is ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആട്രിബ്യൂട്ടാണ്. ഹല്ലേലൂയ. അവൻ എല്ലാത്തിന്മേലും അധികാരമുള്ള ദൈവം. ഹല്ലേലൂയ. And by saying that, we are putting God in a very humiliating position. I don't want to talk to you. Amen. എന്തൊരു കഷ്ടകരമായ ഒരു അവസ്ഥയല്ലേ ദൈവത്തിന് നമ്മളോട് സംസാരിക്കേണ്ടെന്ന്. These people were so naive. They don't know the value of God, the God who led them
all through the way, all the way from Egypt. അല്ലേ? ആ അടിമത്തത്തിൽ നിന്നൊക്കെ അവരെ വിടുവിച്ചുകൊണ്ട് വന്നു. They have seen it very clearly that how the Red Sea was divided and they passed through the Red Sea. ഇതെല്ലാം കണ്ടതാണല്ലേ? They over and over, on and off they were grumbling against God, which we all do. കർത്താവേ ഇത് കിട്ടിയില്ല. ആമേൻ സ്തോത്രം. അതിൻ്റെ കൂടെ ആമേൻ സ്തോത്രം കൂടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. കാരണം എന്താ പറയുക? ജസ്റ്റ് ഫിൽ അപ്പ്, ഓർ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടു ഷോ സംബഡി ദാറ്റ് യു ആർ എ വെരി സ്പിരിച്വൽ പേഴ്സൺ. ലൈക്ക് ബ്രദർ വാസ് ടെല്ലിംഗ്, ബൈ റേസിംഗ് ഹാൻഡ്, ബൈ സിംഗിങ് സോങ്സ്, ബൈ സ്പീക്കിംഗ് ഇൻ ടങ്സ്. That's it. Going back and again grumbling against God. Any mischief you are doing, any disobedience, you are grumbling against God. അവർ ദൈവത്തിന് എതിരായി വെറുപെറുത്തുകൊണ്ടിരുന്നു. You know what was the result? God was so frustrated with these people and he said, they will not enter into my rest. അവർ എൻ്റെ സ്വസ്ഥതയിൽ പ്രവേശിക്കുകയില്ല എന്ന് ഞാൻ എൻ്റെ ക്രോധത്തിൽ സത്യം ചെയ്ത് അനുദപിക്കുകയുമില്ല. God was so frustrated. But see what happened after so many years. God is a gracious God, അല്ലേ? 2000 വർഷത്തിന് ശേഷം തൻ്റെ പൊന്നോമന പുത്രനെ യാഗമായി ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചു. ആർക്കു വേണ്ടി? എനിക്ക് വേണ്ടി. It's such a loving God. And he started speaking to me. അല്ലേ? On and off എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നോട് സംസാരിക്കാറുണ്ട്. How many of you believe that God can speak to you? Can you raise your hands? Let me see. I totally believe that he can speak to me, and he is still speaking to me every now and then. When Saji Pastor was sharing when he started with the Lord's table, that service, I was literally crying, Lord, it's such a wonderful. It's not the man who is speaking, it's not the sound, it's the sound of yours. നിന്റെ ശബ്ദമാണ് കേൾക്കുന്നത്. Every verse which is coming out of the pulpit from the word of God is speaking to you. Hallelujah. എപ്പോഴും പറയണം, കർത്താവേ നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ. Let us not be rebellious like the Israelites. എന്തുകൊണ്ടാണ് ഇസ്രായേൽ മക്കളുടെ കാര്യം എപ്പോഴും പറയുന്നത്? നമ്മൾ അതിൻ്റെ ഒരു റിപ്ലിക്കയാണ് അല്ലേ? കഴിക്കുന്ന കാര്യത്തിലും ചെറിയ കാര്യത്തിലും ചെറിയ കാര്യത്തിൽ പിണങ്ങുക. ഞാനത് ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ ചെയ്യാറുണ്ട്. I feel ashamed to say that. What a pathetic situation we are going through. നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുമ്പോൾ ഒന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യണം. അത് ശരിയായിരുന്നോ? പറഞ്ഞ് ശരിയായിരുന്നോ? ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ശരിയായിരുന്നോ? ഇതൊന്നും കർത്താവിന് ഇഷ്ടമുള്ള കാര്യമല്ല. കർത്താവിനെ പ്രസാദിപ്പിക്കുന്നവരായിരിക്കാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കണ്ടേ. ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദൈവം അവരെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് when you come to the book of Hebrews, we can see that how wonderfully he made a new covenant with man. He made a new covenant with us. ഇതൊക്കെ ഒന്നും പേടിപ്പിക്കാൻ പറഞ്ഞൊന്നുമല്ല. ഇത് ദൈവത്തിൻ്റെ വല്ലഭത്വത്തെ കാണിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് പറഞ്ഞത്. How wonderful, how marvelous, how glorious our God is. അവൻ അത്ര വലിയവനെന്ന് കാണിക്കുവാൻ വേണ്ടി നമ്മെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയതാ. പുതിയ നിയമത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഹല്ലേലൂയ, ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഹല്ലേലൂയ ഒരു പുതിയ നിയമം അങ്ങ് എഴുതുക എന്നാണ് പറഞ്ഞത്. എബ്രായർക്ക് എഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ വളരെ വ്യക്തമായി അത് പറയുന്നുണ്ട്. ഹല്ലേലൂയ, ദൈവത്തിന് മഹത്വം. ഹല്ലേലൂയ. I will make a new covenant with you because I love you so much. അല്ലേ? God so loved the world that he gave his only begotten son. ഇതൊക്കെയും ചെയ്തു. മോശ പറഞ്ഞു, തലമുറയായി നീ ഞങ്ങളുടെ സങ്കേതം. People like Moses declared the glory of God. അല്ലേ? ദാവീദിനെ പോലെയുള്ള വലിയ ഭക്തന്മാര് ദൈവത്തിൻ്റെ മഹത്വത്തെ വല്ലഭത്വത്തെ എപ്പോഴും വർണ്ണിച്ചിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. തലമുറയായി, generation after generation, you are our God. That is a declaration. Let us always declaring the greatness of our Lord. ഹല്ലേലൂയ. നെഗറ്റീവായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് ഓർമ്മ വരും. ബിക്കോസ് ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാര്യം ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞോട്ടെ. ജോൺ എഫ് കെന്നഡി, പഴയ അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റ്, ഒരിക്കൽ പറഞ്ഞു, forgive your enemy but don't forget his name. അർത്ഥം പിടികിട്ടിയല്ലോ. ക്ഷമിക്കരുതെന്നല്ല, don't forget his name. അപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ പലരോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മനസ്സിലായ ഒരു കാര്യം, ഈ എനിമിയോട് അങ്ങ് ഫോർഗീവ് ചെയ്തേക്കണം, പക്ഷെ നാളെ ഇവനിത് കാണിക്കത്തില്ലെന്ന് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഡോണ്ട് ഫോർഗെറ്റ് ഹിസ് നെയിം എന്ന് പറയുന്നത്. അതുപോലെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പേര് പലപ്പോഴും മറന്നു പോകുന്നില്ല. കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ? നമ്മൾ ഇതൊക്കെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. But God is a gracious God. That is the uniqueness of God. That is the attribute of God. That is the speciality of God. That is why we are calling him, you are a gracious God. നീ കരുണയുള്ള ദൈവമാണ്.
നീ മനസ്സലിവുള്ള ദൈവമാണ്, നീ സ്നേഹം തരുന്ന ദൈവമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗോഡ് ഈസ് ലവ്. കർത്താവിൻ്റെ പേര് തന്നെ സ്നേഹമെന്നാ. ഹി ഈസ് ലവിങ് അസ്. ഹല്ലേലൂയ. പരസ്പരം ഒന്ന് ക്ഷമിക്കാനൊക്കെ പലപ്പോഴും നമുക്ക് പറ്റുന്നുണ്ടോ? ആമേൻ. ഞാൻ കഴിയുന്നതും ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഐ വിൽ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ് ടു ഡു. ഞാൻ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ പറയും, കർത്താവേ, ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഐ ക്യാൻ ഡു, ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഐ ക്യാൻ ഡു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ കർത്താവ് എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, ദിസ് ഇസ് ഓൾ ഐ ക്യാൻ ഡു. ഐ ക്യാൻ ഫോർഗീവ് all your sins. I can forgive all your iniquities. That is what I can do. Hallelujah. അതുപോലെയൊക്കെ നായി തീരുവാൻ ദൈവം നമ്മെ സഹായിക്കട്ടെ. Hallelujah. മോശെ അവരോട് പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട. He provided reassurance to the people. നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയൊന്നും വേണ്ട. ഈ ദൈവം അങ്ങനെയൊന്നും ചെയ്യുന്ന ദൈവമല്ല. നിങ്ങളൊന്ന് ചിന്തിച്ചു നോക്കിയേ, നിങ്ങളെ നടത്തിയ വഴികൾ. അവർക്കെന്നാലും ഒരു വിശ്വാസമൊന്നുമില്ല, അല്ലേ? Eating and grumbling about their eating schedules, their menu, they're worrying about so many things, and the vegetables. നമ്മളൊന്ന് ആലോചിക്കുക, എന്തോരം ചില കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കംപ്ലൈൻറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എത്ര, ഐ മീൻ യൂസ് ദാറ്റ് വേർഡ്, എന്തൊരു ചീപ്പായി പോകും നമ്മൾ. He is such a great God. അല്ലോ, ഭൂമിയും അതിൻ്റെ പൂർണ്ണതയും ഭൂതലവും അതിൻ്റെ നിവാസികളും യഹോവയ്ക്കുള്ളതാകുന്നു. അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊന്നും ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരണ്ടല്ലോ. എക്സ്പോസിറ്ററി ബൈബിൾ ഒന്നും എടുത്ത് വായിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ലല്ലോ. എല്ലാത്തിൻ്റെയും അവകാശിയായ, എല്ലാത്തെയും സൃഷ്ടിച്ചവൻ, എല്ലാത്തിന്മേലും അധികാരമുള്ളവൻ, ആമേൻ, സ്തോത്രം, അവനോടാണ് നമുക്ക് കാര്യമുള്ളത്. വി ആർ ഹാവിങ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഹിം. വി ആർ ഹാവിങ് എവറി ഇഷ്യൂസ്, വി ആർ ബ്രിങ്ങിങ് ഇറ്റ് ടു ഹിസ് പ്രസൻസ്, അല്ലേ? നമ്മുടെ കർത്താവിൻ്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവരുന്ന ഏത് കാര്യം കർത്താവിൻ്റെ മുൻപാകെ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് നമുക്ക് സൊല്യൂഷൻ ലഭിക്കാതെ പോയി. ചില സൊല്യൂഷൻ നമുക്ക് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ പറയുന്ന സൊല്യൂഷൻ കിട്ടിയില്ലെന്ന്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ കംപ്ലൈൻറ്റ്. ദാറ്റ് ഈസ് അവർ, അതൊക്കെ നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡാണ്. നമ്മൾ ആ ആറ്റിറ്റ്യൂഡൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കാട്ടെ. മോശെ അവരോട് എപ്പോഴും പറഞ്ഞു, കർത്താവേ, ഈ ദൈവമേ, ഇവരെ കൊണ്ട് ഞാനങ്ങ് മടുത്തു. എന്നിട്ട് പിന്നെ മോശ പറയുമോ, അവരെ ഒന്നും ചെയ്യല്ലേ എന്ന് പറയും. ഈസ് ഓൾസോ എ വെരി കൈൻഡ് മാൻ, അല്ലേ? വളരെ കരുണയുള്ള ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. എൻ്റെ ആദ്യകാലത്തൊക്കെ ഐ വാസ് തിങ്കിങ് അപ്പോസ്റ്റൽ പോൾ വാസ് എ വെരി കൈൻഡ് ഓഫ് ആരഗന്റ് മാൻ, വെരി സ്റ്റിഫ് നെക്ഡ് മാൻ. എങ്ങനെയൊക്കെയായിരുന്നു എൻ്റെ ചിന്ത. പക്ഷെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരിക്കൽ കർത്താവിൻ ദാസൻ പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം, ഇപ്പോഴൊന്നുമല്ല, 24 years ബാക്ക്, ഈ സെഡ്, അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് പറഞ്ഞു, അകാലപ്രജയമാകാമായിരുന്ന എന്നെയും അവൻ കണ്ടു. യു നോ ദ മീനിങ്. ഹി ഹംബിൾഡ് ഹിംസെൽഫ്. അതിൻ്റെ അർത്ഥമൊക്കെ പിന്നെ മനസ്സിലാക്കിയപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഈ മനുഷ്യൻ എന്തോ ഒരു താഴ്മയുള്ളൊരു മനുഷ്യൻ, അല്ലേ? ആകാമായിരുന്ന എന്നെയും അമ്മയുടെ ഉദരത്തിൽ വെച്ച് ഒഴുകിപ്പോകാമായിരുന്നു, അവൻ എന്നെ കണ്ടു. ആമേൻ, സ്തോത്രം. പ്രിയരെ, ഈ ദേവദാസന്മാരൊക്കെ പ്രസംഗിക്കുമ്പം വളരെ ശ്രദ്ധയോടെ കേൾക്കണം. എത്ര പേര് ഇന്നത്തെ രാവിലത്തെ, ഇപ്പം കുറച്ച് മുമ്പേ കേട്ടതും രാവിലത്തെ ബൈബിൾ സ്റ്റഡിയൊക്കെ കേട്ടോന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. തിരിച്ചുപോയി എഴുതി വെച്ചില്ലേലും കുഴപ്പമില്ല. വി ഹാവ് ലൈഫ്, ഗോ ബാക്ക്. വെൻ യു ഗെറ്റ്, ഈ ആഴ്ച 7 ദിവസമുണ്ട്, അതൊക്കെ ഒന്ന് സമയം കിട്ടുമ്പോൾ എല്ലാവരും 45 minutes, 20 minutes, 15 minutes ഒന്ന് കേട്ട് നോക്കിക്കേ. ആ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് എഴുതി വെച്ച് നോക്കി. അതൊക്കെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്ത് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും എഴുതി വെക്കാൻ നോക്കാം. നമുക്ക് എഴുതി വെക്കുവാൻ സാധിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. ഇറ്റ് വിൽ എൻറിച്ച് യുവർ സ്പിരിച്വൽ ലൈഫ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇറ്റ് വിൽ എൻറിച്ച് യുവർ വിഗർ ഫോർ ദ ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന് വേണ്ടി അധികമായിട്ട് പ്രയോജനപ്പെടുവാൻ ദൈവം നമ്മെ ഇടയാക്കും. ഹല്ലേലൂയ. നമുക്കറിയാം, ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞെങ്കിലും, ഹല്ലേലൂയ, ഇവർക്ക് ജഡ്ജസിൻ്റെ കാലം വന്നപ്പോഴുണ്ടല്ലോ, അവരവരുടെ കഷ്ടതയിൽ യഹോവയോട് നിലവിളിച്ചു, അവനവരുടെ നിലവിളി കേട്ടു, അവരെ സകല കഷ്ടങ്ങളിൽ നിന്നും വിടുവിച്ചു. ഇറ്റ് വാസ് ഓൺ ഗോയിങ് പ്രോസസ്. ഇന്നും അതൊക്കെ തന്നെയല്ലേ നടക്കുന്നത്. ആമേൻ. സ്വന്തം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശരിയായി കഴിയുമ്പോൾ ആമേൻ, പല കാര്യങ്ങൾക്ക്, പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കും, കൂട്ടായ്മ ആചരിക്കാൻ ഉപേക്ഷ വിചാരിക്കും. കാരണം വി ആർ ബിസി വിത്ത് സോ മെനി തിങ്സ്. വി നീഡ് ഓൾ ദീസ് തിങ്സ്, റൈറ്റ്? എല്ലായ്പ്പോഴും ഞാൻ എപ്പോഴും നാട്ടിൽ പോകുമ്പോൾ രാത്രിയാണെങ്കിലും നമ്മുടെ ആരാധനയൊന്ന് കൂടാൻ ഞാൻ എപ്പോഴും ഒന്ന് ശ്രമിക്കാറുണ്ട്. ഇഫ് ഐ എം നോട്ട് ട്രാവലിംഗ്, ഞാൻ നമ്മുടെ ആരാധന ഐ ലവ് ദാറ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവസഭയോടൊരു സ്നേഹമൊക്കെ ഉണ്ട്. എൻ്റെ കർത്താവിനെ അത്രമാത്രം സ്നേഹിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം, അവനോട് 130-ാം സങ്കീർത്തനത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ അവനെ ഭയപ്പെടുവാൻ തക്കവണ്ണം അവൻ്റെ പക്കൽ ധാരാളം വിമോചനമുണ്ട്. Our God is a God of liberation. He has liberated us from so many things. We are always worrying about our financial situation. We all have to, we always be cautious about when we deal the financial things. പക്ഷേ നമ്മൾ worried ആകുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. എല്ലാ ഭാരങ്ങളെക്കുറിച്ചും
അറിയാവുന്നവനായ ഒരു ദൈവം, നമ്മുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നിവർത്തിച്ചു തരുന്ന ഒരു ദൈവം, ആ ദൈവത്തെയാണ് നാം സേവിക്കുന്നത്, മാനിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് ഇസ്രായേൽ മക്കൾ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയാൻ ഇടയാകാതെ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട് പ്രിയ ദൈവമക്കളെ. എന്താണെന്നറിയാമോ? കർത്താവിൻ്റെ സന്നിധിയിൽ ചെന്ന് അവനെ ആരാധിപ്പാൻ, അവനെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ, അവനിൽ നിന്നുള്ള വചനം കേൾപ്പാൻ, അവൻ്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ ഇടയായിത്തീരണം. കർത്താവേ, നീ ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കണം, എനിക്ക് നിന്നെ പേടിയാ. അതല്ലല്ല, നോ ലോർഡ്, സ്പീക്ക് ടു മീ, സ്പീക്ക് ടു മീ ഓ ലോർഡ്. പുരോഹിതനായ മഹാപുരോഹിതനായ ഏലി പുരോഹിതൻ ശമൂവേലിനോട് പറഞ്ഞു, മോനെ, അടുത്ത പ്രാവശ്യം ശബ്ദം കേൾക്കുമ്പോൾ നീ പറയണം, സ്പീക്ക് ടു മീ ഓ ലോർഡ്, ഹിയർ ഈസ് യുവർ സെർവൻറ്റ്. അടിയനിതാ, അടിയനോട് സംസാരിക്കണമേ എന്ന് പറയണം. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കർത്താവേ, ഒരു ശബ്ദവും ഞാൻ കേൾക്കുന്നില്ല, ഒന്നും എനിക്ക് മനസ്സിലാകുന്നില്ല. എല്ലാവരും ദൈവശബ്ദം കേട്ടെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ കേട്ടിട്ടില്ല എന്ന് പറയുവാൻ സാധ്യതയുള്ള ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞാട്ടെ. ഈ ദിവസങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന, ലോർഡ് സ്പീക്ക് ടു മീ. കർത്താവേ, നീ എന്നോട് സംസാരിക്കണമേ, നിൻ്റെ ശബ്ദം എന്നെ കേൾപ്പിക്കണമേ. ഹല്ലേലൂയ. നിൻ്റെ മധുരമുള്ള ശബ്ദം, ഹല്ലേലൂയ, സ്നേഹത്തോടു കൂടിയ ശബ്ദം എന്നെ ഒന്ന് കേൾപ്പിക്കണമേ. നിൻ്റെ മാറോട് ചേർത്തൊന്ന് എന്നെ അണയ്ക്കണമേ. നിന്നോട് ഞാനൊന്ന് ചേർന്ന് നിൽക്കട്ടെ എന്ന് പകൽക്കാലം കർത്താവിൻ ദാസൻ പാസ്റ്റർ തോമസ് എബ്രഹാം പറഞ്ഞു. ഹല്ലേലൂയ. അവർ ഇസ്രായേൽ മക്കളൊക്കെ പോയപ്പോൾ അവർ അന്യനാട്ടിലൊക്കെ ചെല്ലുമ്പോഴൊക്കെയും അവർ മാറി നടക്കുവാനൊക്കെ ശ്രമിക്കുകയായിരുന്നു. പക്ഷെ ദൈവം വളരെ സ്നേഹമുള്ള ദൈവമായിരുന്നു. ദൈവം അവരെ ചേർത്ത് പിടിച്ചായിരുന്നു, അവരോട് കൂടെ നടന്നായിരുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആ കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് നടപ്പാൻ, കർത്താവിൻ്റെ ശബ്ദം കേൾപ്പാൻ, കർത്താവിനെ മാനിപ്പാൻ, സേവിപ്പാൻ ദൈവം നമ്മെ എല്ലാവരെയും സഹായിക്കട്ടെ. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം നമ്മെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.